स्लाइड विजिबल होଉଛି ନା ଟିକେ କନଫର୍ମ କରବାକୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଓକେ ଓକେ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ କୋଉଠି ପନ୍ଦ ବାବୁ ଟିକେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବ ପ୍ରୋ କ୍ଲାସରେ। सर सोलर कांस्टेंट रो हीटिंग सोलर नहीं चलो determinant of the temperature है टेम्परेचर डिटरमिनेंट ଏଇଟା ଟିକେ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ମାନେ ମ୍ୟାଡାମ ମାନେ ପ୍ରଫେସର ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ ଖୋଲି ଯାଉଛି ଆପଣ ଟିକେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସଂଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ପ୍ରଫେସରଙ୍କର ଖୋଲା ନଥିଲା ମାଇକ୍ ସଂଯୁକ୍ତ डिटरमिनेंट ऑफ द टेम्परेचर କଥା ଉଠୁଛି मनकर टेम्परेचर कथा आम कहूँ टेम्परेचर एक्चुअली सब जगार पृथ्वीर कि सब लाटिट्यूड रे कि सब अल्टिट्यूड रे समान नुह टेम्परेचर एक्चुअली अलग अलग लाटिट्यूड कि मनकर यहाँ पृथ्वी कथा कहवा अलग अलग जगार जो विभिन्न प्रकार लाटिट्यूड लंगिट्यूड कि विभिन्न प्रकार अल्टिट्यूड अल्टिट्यूड माने हाइट कथा कह लाटिट्यूड माने तमर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न है ये सब जिन तुम लाटिट्यूड मेजर लाटिट्यूड कह लंगिट्यूड कौन तुम इंटरनेशनल डेडलाइन कथा कह न्यूज टाइम समय कथा कह सब जिन ग्रेट सर्कल स्मॉल सर्कल टेम्परेचर एक्चुअली सब जगह सामान नुह इन द सेन्स आम जो ओडिशा कथा कहूँ या फिर दिल्ली कथा कहूँ इंडिया कथा कहूँ या फिर ऑस्ट्रेलिया कथा कहूँ या फिर यूएसए कथा कहूँ यूरोप कथा कहूँ या फिर पोलार रीजन कथा कहूँ या फिर इक्वेटोरियल रीजन कथा कहूँ समस्त जगह कोठी ना कोठी टेम्परेचर सामान नुह कथा उठी जो टेम्परेचर एक्चुअली असमानता आवेराइटी आवेरिएसन आस व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द टेम्परेचर वेरिएशन इन द वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड कथा मुख्यतः मुझे कही अलरेडी गोटे कथा सूर्य हूँ सब एक्चुअली वन सोर्स ऑफ द एनर्जी सूर्य पाखे जो सोर्स आसी सोर्स रे पृथ्वी विभिन्न प्रकार जिन तारी मुख्य जिन रोच कौन टेम्परेचर वेरिएशन पृथ्वी कौन कौन कथा एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ 15 डिग्री सेंटीग्रेड एटा एवरेज लेखा भाई ओडिशा तो आमर अलग अच्छी यूरोप रे अलग अच्छी कि काश्मीर अलग अच्छी एवरेज निया अर्थ कथा कह पृथ्वी कथा कह बट इट्स नॉट फिक्स थ्रू आउट द है ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ एक्चुअली फिक्स नुहे तुम ये पोलार रीजन को जीव कौटी ना कौटे तुमको ठंडा माइनस माने टेम्परेचर आसो राजस्थान भाई थर डेजर्ट को जीव है कि अलग अलग डेजर्ट को जीव हट डेजर्ट कथा से कौटी ना कौटी तुमको अधिक टेम्परेचर मिल पार कथा कह बट यहाँ एवरेज नहीं टेम्परेचर वेरीज ड्यू टू वेरियस फैक्टर जो टेम्परेचर तुमको अलग अलग देखा अलग अलग फैक्टर को डिपेंड कर डिपेंड कर लाटिट्यूड कथा कहली अलरेडी अगर यहाँ पृथ्वी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कथा कह इक्वेटर कथा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कथा अलग अलग लाटिट्यूड रे तुमको अलग अलग टेम्परेचर कौटी ना कौटी तुम इक्वेटर पाखु पोलार आड़े की से नॉर्थ पोल हो कि साउथ पोल हो डेफिनेटली टेम्परेचर विल बी द डिक्रीज तेणु प्रत्येक आगू आगू गले आम टेम्परेचर डिक्रीज पाइबा जब आम पोलार आड़ू आसवा कौटू इक्वेटर आड़ को कौटी ना कौटी टेम्परेचर इंक्रीज पाइबा कौन पाई सूर्य डायरेक्ट किरण कौटी ना कौटी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पाखु ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पड़ चलती टेम्परेचर वेरीज ड्यू टू वेरियस फैक्टर द लैटिट्यूड अल्टीट्यूड माने कौन हाइट कथा बड़ा जिन देखो फॉर एग्जांपल मन इंडिया कथा इंडिया कथा 23 डिग्री लैटिट्यूड कथा जे 23 डिग्री लैटिट्यूड कथा अच्छी तो सब जगह सामान हवा कथा टेम्परेचर लगभग तुम हिमालय ऊपर कथा जीव पाट जो जिन अच्छी से कि आम कहीपर ना तुम जो है A2 कथा कह काराकोरम रेंज कथा कह ये सब जिन तुम तो बहुत ऊपर टप को से जगह कौन तुम बरफ मिल हिमालय कौन कौन से पड़े स्पेशल अच्छी इंडिया जो पड़े कथा उठे बरफ पड़े तो कटा कौन पाई
इंडिया आम ये लाटिट्यूड देखीचु इंडिया बहुत सारा जगह गरम अच्छी से जगह पुणी कहीं एक्चुअली माने तुम बरफ पड़ा आइस पड़ा ड्यू टू रीजन ऑफ द कौन अल्टीट्यूड जो हाइट पूर्व क्लास रे आमे ट्रोपोस्फियर रे जेते ऊपर को जीवा टेम्परेचर सेते कमी कमी जीवो ड्यू टू टेरिस्ट्रियल रेडिएशन कथा कहितली शॉर्ट वेव लेंथ लॉन्ग वेव लेंथ ए कथा मध्ये मु से परीक्षा ना क्लास रे उठेइथि दैट इज द रीजन आमे सेम लाटिट्यूड हेले मध्य यदि आमे हिमालय पाखापाखी रिजन ले तल रिजन जोटी कि समतल भूमि अच्छी सेठी टेम्परेचर तुमको 5 7 कि 10 डिग्री 20 डिग्री मिलूची एक्जाक्टली सही लाटिट्यूड रे यदि हिमालय पड़ुची ता ऊपर को गले आमको माइनस टेम्परेचर पड़ जाउची -5 6 7 8 कि एसो भितर रीजन कौन ऑलरेडी कहला जेते एक्चुअली ट्रोपोस्फियर रे तमे एक्चुअली ऊपर ऊपर को जीवो सेते टेम्परेचर कमी कमी जीवो केते पर्यंत ट्रोपोपॉज पर्यंत टेरिस्ट्रियल रेडिएशन पा हल्का हल्का रीजन मध्ये से कथा मेंशन करे अल्टीट्यूड क्लाउड कवर कथा कुआउची हला क्लाउड कवर माने कना वर्षा आच्छादित करी रखियो वर्षा मेघखंड सूर्य से जगह तलक आसी पारिबो नै टिके ठंडा रहबो कंपैरेटिवली जोडी सीधा सीधा सूर्य को किरण पड़ु तमे गोटे तंबू टाकी देबे यार जेतले हुए कि अलगा कि तंबू टंगा से रोषे बास हुए कौन पाई खराटा कम पड़ो जो जगह टंगा ही खराटा अधिका पड़ो मेघ कौन भगवान ये तंबू टाकी दे कौन वेदर कंडीशन कथा जहाँफल कि डायरेक्ट सनलाइटा हिट करें टेरिटोरी को कि टेरिस्ट्रियल को एक्चुअली से टेम्परेचर बढ़ी पार ना इन कंपेयर ताने गरम बिल्कुल हम हम कहीं तुम स्कैटरिंग अच्छी रिफ्लेक्शन अच्छी रेडिएशन अच्छी सब कथा अच्छी रिलेटिव ये हो अच्छा तार डाउट रहा पचार then come to the latitude latitude जो details clarification due to high solar radiation in the equator region more heat in the low latitude low heat in the high latitude कथा कौन कहूँ जेहेतु सूर्यंकर डायरेक्ट किरण पड़ो कौटी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रु ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन पर्यंत तेणु यही एरिया रे वर्ष सारा कौटी ना कौटी सूर्य रोच कंपेरेटिव यही एरिया रे तुम वर्ष सारा अधिक गरम हो देन कंपेरिजन ऑफ द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कथा से मेंशन कराए due to high solar radiation माने सूर्यंकर किरण पड़ो इक्वेटर रीजन मोर हीट इन द लो लैटिट्यूड एंड लो हीट इन द हायर लैटिट्यूड अल्टीट्यूड माने कहथि जो हिमालय कथा तुम एग्जांपल दोथिली एटी कथा पृष्ठ तार ऊपर पृष्ठ तार ऊपर हाइट कथा सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर गोड़िया पहाड़ ऊपर माउंटेन altitude as you know the temperature decrease and the increase height 6.5 degree centigrade lapse rate 1000 meter already कहि दिली एटा तो नॉर्मल lapse rate को नॉर्मल lapse rate को 10.5 डिग्री सेल्सियस कमियो केते 1000 मीटर या फिर याको हमें गुटे किलोमीटर कथा किलोमीटर in the same latitude if the mountainous region REGION mountainous region will be there will found out the temperature difference तो जदी for example एटा मान latitude मनकर ये अच्छे 23.5 डिग्री अच्छी 23.5 डिग्री ये कौन रहा था गरम रहा था ये जगार मनकर गोटे पहाड़ बड़ पहाड़ हिमालय कथा एग्जांपल लेकिन हिमालय छुट्टी की जाऊे कौन माने एवरेस्ट ऊपर जाऊँ कि काराकोरम जाऊँ कि K2 जाऊँ कि कांचनजंगा जाऊँ सब जाऊँ देखुच कौन बरफ देखुच कौन पाई यही जी लाटिट्यूड आम एपटू आसे तो गरम पूरा पड़ जाऊँ लोक एसी देखिए शोचन से लाटिट्यूड रे जस्ट ऊपर टे पड़े कौन ड्यू टू दिस लाप्स हो जाए टेरिस्ट्रियल रेडिएशन कथा कह तो ट्रोपोपॉज पर्यंत जी हाँ so in the same latitude if the mountainous region will be there mountainous माने height region कथा उच्चा जगह को माउंटेन माने कौन उच्चा था केमि माउंटेन प्रोसेस हुए कि बिल्डिंग माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस हुए सेंचु को बिल्कुल आमे कोठी ना कोठी देखा माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस फोल्ड माउंटेन कौन ब्लॉक माउंटेन कौन रियल माउंटेन का कह जाए माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस कौन तमाम प्रकार का in the same latitude if mountainous region will be there we can find out the temperature difference कोठी ना कोठी temperature difference हमें पाई परिबा then come to the cloud cover ठीक है cloud cover most of the places in the world due to cloud coverage solar radiation not come to the earth not come to जति आसवा कथा से जगह एक्चुअली से आसपार फॉर एग्जांपल कही ना तंबू टंगा कथा
ଏଠି ଭଗବାନ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ ତମକୁ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଲା, ରେଡିଏସନ ହେଲା, ସ୍କାଟରିଂ ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦା ଭଳିଆ ରହିଛି। ପର୍ଦ୍ଦା ମାନେ କ'ଣ? ମେଘ ଖଣ୍ଡ କଥା କହୁଛି। ମେଘ ଖଣ୍ଡ କେମିତି ପ୍ରୋସେସ ହୁଏ, କ'ଣ ହୁଏ? ଚେପ୍ଟର ଅଛି, ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କଥା କଲେ ସେ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ପଢିବା। ଯୋଉଟା ରେନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ପ୍ରୋସେସ କଥା କହୁଛି। ସେ ଜିନିଷ ବି ମେନସନ କରାଯାଇଛି କି ଭାଇ ସାହେବ ଯେହେତୁ ଏଠି ତା ଉପରେ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡ ଅଛି, ମେଘ ଖଣ୍ଡ ଅଛି, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଆସିପାରୁନି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ରିଜନ ସେତିକି ଗରମ ହେଇପାରୁନି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ବିଲକୁଲ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଏକଦମ, ସେମିତି କିଛି କଥା ନୁହଁ। ବଟ୍ ଯେତିକି କମ୍ପାରିଜନରେ ଖୋଲା ଜାଗା ରହୁଛି ଠିକ୍ ସେତିକି ହେଇପାରୁନାହିଁ। So in the equatorial region, most of the time in the year cloud cover the sea. No, ଇକ୍ୱେଟର କାମ ହେଲା ସେଠି କିଛି ସିଜନ ଫିଜନ ନଥାଏ। ସିଜନ ଫିଜନ ନଥାଏ ଇକ୍ୱେଟର। କ'ଣ କଥା ଥାଏ? ଡେଲି ଦିନ ସାରା ଧୁମ ଧୁମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖରା ହବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଧୁମ ଧୁମ ବର୍ଷା ହବ। ଖରା ଯେତିକି ସମୟ ହବ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଭାପୋରେସନ ହେଇକି ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା। ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, ପୁଣି ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେଇ କଣ୍ଡିସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଯଦି একদম ଇକ୍ୱେଟର ଆଉ ଇକ୍ୱେଟରିଆଲ ରିଜନ ୟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିବା ନା, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତମକୁ ଇକ୍ୱେଟର ଠାରୁ ଇକ୍ୱେଟରିଆଲ ରିଜନରେ ଟେମ୍ପରେଚର, ପ୍ରେସିପିଟେସନ ସବୁ ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକା ହଉଛି। ଇକ୍ୱେଟର କୋଉଟା 0 ଡିଗ୍ରୀ, ଇକ୍ୱେଟରିଆଲ ରିଜନ କୋଉଟା 5 ରୁ 10 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥ ଆଣ୍ଡ 5 ରୁ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସାଉଥ। ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦିସ୍ ରିଜନ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ଲାଉଡ କଭର କଥା କୁହାହଉଛି। ବହୁତ ସାରା ଯୋଉ ତମର ରେନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହଉଛି, ରେନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନଦୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ତିଆରି ହଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ରିଜନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଇକ୍ୱେଟର ରିଜନ ସାଧାରଣତଃ ହବା କଥା। ଆମେ ଦେଖିବା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି 23.5 ପୁରା ମଝି କି 0ଟା ମଝି ହବା କଥା, ଲଜିକ କହୁଛି। ବଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ, ୱେଦର ଫେନୋମେନା ସବୁ ଟାଇମରେ ଏଠି ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଆକାଶ ରହୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ରିଜନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେତିକି 100% ଇଭାପୋରେସନ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯାହା ଯୋଉ ଇଭାପୋରେସନ ହଉଛି କୋଉଠି 5 ରୁ 10 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥ ହେମିସ୍ଫିୟର, 5 ରୁ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସାଉଥ ହେମିସ୍ଫିୟର, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଇକ୍ୱେଟରିଆଲ ରିଜନ ବୋଲି କହୁ। Okay, so in the equatorial region, most of the time in the year, cloud covers the scene. So more heat in the Tropic of the Cancer desert region than the equatorial region. That's it. Equatorial region. ବୁଝି ହଉଛି ନା କଥା, ବୁଝି ହଉନି ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାଡାମ? ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାଡାମ ଯାଉଛି ନା କଥା ଯାଉନି? ଦୀପକ ବାବୁ ଯାଉଛି ନା କଥା ଯାଉନି? ପି ଶର୍ମା, ବୈଶାଲି ମ୍ୟାଡାମ ଯାଉଛି ନା ଯାଉନି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଓକେ, ଠିକ। Distance from the sea or ocean, ଠିକ ଅଛି। Distance from the sea or ocean ତା ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ରହିଛି। ହେଲା କଥା କ'ଣ ରହିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ଲେସ୍। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମନେକର ଆମେ ପୁରୀ କଥା କହିବା, ପୁରୀ କହିବା ନହେଲେ ତମେ ଏପଟ ବି ନିଅ, ମୁମ୍ବାଇ ନେଇଯାଅ, ତମର କେରଲା ନେଇଯାଅ, ତାମିଲନାଡୁ ନେଇଯାଅ, ଯାହା ବି ନେଉଛନ୍ତି ମାନେ ସି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କଥା କହିବା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପାର୍ଟ କଥା କହିବା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ କଥା କହିବା, these are the not near to the sea or the ocean, ଏମାନେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଓସେନ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହବ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିପିଟେସନ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ହ୍ୟୁମିଡିଟି ପ୍ୟାଟର୍ନ, ହିଟିଂ କୁଲିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଏହା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଥିରେ ପକେଇଥିଲା ଓପିଏସସି ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭେରିଏସନ ଦେଖାହବ, ଦେଖାହବ ଭେରିଏସନ ଦେଖାହବ। ହେଲା କଥା କେମିତି ଦେଖାହବ? As you know, the heating system of the sea, ocean and the land are the different. ସ୍ପେସିଫିକ ହିଟ୍ କଥା କହ, ସ୍ପେସିଫିକ ହିଟ୍ କଥା ମାନେ ସମୁଦ୍ର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜଲ୍ଦି ଗରମ ହବ, ସମୁଦ୍ର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜଲ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ହବ। ବିଲକୁଲ ଏଇଆ କି ନା, ତାର ଉଲ୍ଟାଟା। ସମୁଦ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଟ୍ରେ ଗରମ ହବ, ସମୁଦ୍ର ଲେଟ୍ରେ ଥଣ୍ଡା ହବ। ସ୍ଥଳଭାଗ ଜଲ୍ଦି ଗରମ ହବ, ସ୍ଥଳଭାଗ ଜଲ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ହବ। କାରଣ ସ୍ପେସିଫିକ ହିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାଟର ମୋର ଦେନ୍ ଦ ସ୍ପେସିଫିକ ହିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଟେରିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବଡି। କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣ, ପରୀକ୍ଷା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ୟା ଉପରେ ପକେଇ ଯାଇଛ। ଭାବୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନେକର ପାଣି ଅଛି, ପାଣି ଅଛି ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସେଠି ପଡୁଛି, ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ସ୍ଥଳଭାଗ ଅଛି, ପଦା ଗୋଟେ ଅଛି, ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁ ଅଛି, ଏଠି ବି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡୁଛି। ଗରମ ସବୁଠୁ ଅଧିକା କୋଉଠି ହବ?
ଏଇଠି ଗରମ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ କାରଣ ଆର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହିଟ୍ କମ୍। ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହିଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ୟୁନିଟି ଏରିଆ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ ଟେମ୍ପରେଚର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ତା ସ୍ପେସିଫିକ୍। ରେଗୁଲାର ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ହିଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ତାକୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହିଟ୍ କୁହାହବ। ଏଇଠି ସେମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଟ୍ରେ ଗରମ ହେଇଗଲା ଯେତିକି, ଏଇଠି ସେମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଟ୍ରେ ଗରମ ହେଲାନି ସେତିକି, ତାମାନେ ଜଳଭାଗ କଥା। ୟାର ଯଦି ରିଭର୍ସ କଥା କୁହାହବ, ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ହେଉଛି ଗରମ ତ ଛାଡ଼ିବ ନା, ଇଏ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଗରମ ହବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଇଏ ଯେତେ ଲେଟ୍ରେ ଗରମ ହବ ସେତେ ଲେଟ୍। ତା ମାନେ କଥା କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ନା ମଣିଷ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ସେ ଜଲ୍ଦି ରାଗିଯିବ, ସେ ଜଲ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ। ଲେଟ୍ରେ ଟିକେ ଭିତରେ ଭିତରେ ରାଗିବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଭିତରେ ଲେଟ୍ରେ ଥଣ୍ଡା ହବ। ସବୁ ଯୋଉରା ପାଖରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଶିଖିବ ନା, ସେଇ ଜିନିଷ କଥା କୁହାହଉଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହେଲା। ଏ ପାଇଁ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରହୁଛି ନା କଣ୍ଡକ୍ସନ୍, କନଭେକ୍ସନ୍, ରେଡିଏସନ୍ କଥା ଅଛି ହେଲା। କଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ତମର କ'ଣ ନା ଲୁହା ରଡ୍, କନଭେକ୍ସନ୍ କଥା କୁହାହଉଛି, ରେଡିଏସନ୍ କଥା କୁହାହଉଛି। ରେଡିଏସନ୍ ମାନେ ଏୟାରରେ ଗରମ ଗରମ ଚାଲିଯିବ। କଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ମାନେ ଲୁହା, କନଭେକ୍ସନ୍ ମାନେ ତମର ପାଣିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରମ ହେଇକି ଯିବ। ରେଡିଏସନ୍ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ଏୟାରରେ ଗରମ ହବ। ଇଏ ହେଲା କଥା। ଏଇଟା ପାଣିରେ ହଉଛି କନଭେକ୍ସନ୍, ମାନେ ମାଟିରେ ହଉଛି କଣ୍ଡକ୍ସନ୍। ରେଡିଏସନ୍ ତମର ଏୟାରରେ ହଉଛି, ଗରମ ହଉଛି। ମିଡିୟମ୍ ଅଫ୍ ଦ ହିଟ୍ କଥା। Okay. You know the heating system of the sea, ocean and the land are the different. Due to land is solid, ଆମର ପୃଥିବୀ ଆମର କ'ଣ ଭୂମିଟା କ'ଣ ସଲିଡ୍, and the less heat can enter inside, but in case of the water heat enter the depth due to convection, conduction, convection, radiation. conduction solid ରେ ଗରମ ହବାକୁ କୁହାଯାଏ, convection liquid ରେ ଗରମ ହବାକୁ, ଆମର ରେଡିଏସନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗ୍ୟାସରେ ଗରମ କହନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରେଡିଏସନ୍ ହେଲା, ରେଡିଏସନ୍ ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁ ତମର ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ସ୍ପେସ୍ରେ ଧୀରେ 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 ଗରମ ହେଇକି ଆସୁଛି କଥା। କନଭେକ୍ସନ୍, କନଭେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ କଥା କହିଛି। ଗୋଟେ ପାଣି ଅଛି, ତରଳିଆ ପଦାର୍ଥ, ଆରାମସେ ଗରମ ପଶି 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 ଭିତରେ ଭିତରେ ଯିବ। ସଲିଡ୍ଟା ନିଦାଟା, ସଲିଡ୍ଟା ନିଦାଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗରମ ହେଇଗଲା ଏଇଠି ଉପରଟା, ବୁଝିଲେ? Due to land is solid and less heat can enter inside, but in case of the water, heat enter in the depth due to convection. So the average annual temperature of the Mumbai and the Ahmedabad, Ahmedabad ମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, are the different। ମାନେ ମୁମ୍ବାଇ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଆ ହେଲା? ମୁମ୍ବାଇ ତମର ନିୟର ଟୁ ଦ ଆରବିଆନ୍ ସି କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆରବିଆନ୍ ସି ଯେମିତି ପୁରୀ କଥା କହୁଛି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ଏଠି ଆରବିଆନ୍ ସି ଅଲ୍ ଆର୍ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସନ୍ କଥା, ଭାରତ ମହାସାଗର। ତମର ଆରବିଆନ୍ ସି, ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଫିଜିକାଲରେ ସେ କଥା କହୁଛି। ତେଣୁ ମୁମ୍ବାଇରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତମର ଆନୁଆଲ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଆଉ ଆଦିଲାବାଦରେ ଆନୁଆଲ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ୱିଲ୍ ବି ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, what is the meaning of average range, average annual range of temperature? Average annual temperature meaning କ'ଣ ଆସିବ? ଦୈନିକ ତାପମାତ୍ରା ଆଉ ବାର୍ଷିକ ତାପମାତ୍ରା। ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଚାଲ, ଠିକ ଅଛି କଥା। average annual temperature ଠିକ ଅଛି, ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଦୀପ ବାବୁ କହ। ତ ସେଠି ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହୁଏନି ମୁମ୍ବାଇରେ, କି ବେଶୀ ଗରମ ବି ହୁଏନି, ନର୍ମାଲ। କିଏ କହିଲା ମ୍ୟାଡାମ? ଏଇଟା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ସେଠି ଥିଲି, ମୋତେ ଏଠି ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥଣ୍ଡା, ଯେମିତି ବର୍ଷା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଗୋଟେ ମୋତେ ପୁରା ଫିଲ୍ ହୁଏ। ମୁଁ ସେଠି ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କିଛି ବି ଫିଲ୍ ହୁଏନି, ମୋତେ ଲାଗିଲା ପୁରା ସେ ଯେଉଁ କଲଚର ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚରଟା ନା ପୁରା ଲାଗିବ କ'ଣ କହିଲେ, ପଢ଼ିଲା ପାଇଁକି ସେଇଟା ବହୁତ ବେଷ୍ଟ। ବେଶୀ ଅଳସୁଆ ଲାଗେ ଶୀତ ଦିନେ, ବର୍ଷା କିଛି ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଖରା ଦିନେ ବି ସେଇଟା ପରଫେକ୍ଟ। ପରଫେକ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। କିଏ ନାଁଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ବୈଶାଲି, ବୈଶାଲି। ବୈଶାଲି, ଚलो ଭେରି ଗୁଡ୍। ଠିକ କଥା ମ୍ୟାଡାମ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ଉଠିଛି କ'ଣ ନା, ଦେଖ ଏମିତି କିଛି ଜାଗା ଅଛି ଯେମିତି ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା, ମୁମ୍ବାଇର କିଛି ପାର୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଅଲଗା ଅଲଗା ପାର୍ଟ ଅଛି, ସାବନା ରିଜନ ଫିଜନ କିଛି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହୁଏ ଦୁନିଆ ହେଲା। ମାନେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ତାର ସବୁ ମାନେ ପାହାଡ଼ିଆ ଏରିଆ ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ଅଛି ହେଲା। ଏବେ ହାଲାକି ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କାମ ସବୁ ହେଇକି ତେଣୁ ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ କଲେ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ତଥାପି ମୁମ୍ବାଇରେ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ଦିନ ଯଦି ଯିବ ହେଭି ଆମାଉଣ୍ଟରେ ବର୍ଷା। ବଟ୍ ଯୋଉଟା ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକା ଖସିଯିବା କି ଅଧିକା ଉଠିଯିବା, ସେଇଟା ଜେନେରାଲି ଟିକେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଯୋଉ ଆମର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କଥା ଅଛି, ବଟ୍ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି କ'ଣ କଥାରେ ଆମର। ଆନୁଆଲ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ମାନେ
ଯୋଉଟା କି ଆମର ସୋଦାସା ମ୍ୟାଡାମ ଉଠେଇଲେ କି ତମେ ଦେଖ ମନେକର ମନ୍ଥଲି ଆମେ ଟେମ୍ପରେଚର ନେବା ମନେକର ଜାନୁଆରୀରେ ଏତିକି ଟେମ୍ପରେଚର, ଫେବୃଆରୀରେ ଏତିକି ଟେମ୍ପରେଚର, ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏତିକି ଟେମ୍ପରେଚର, ଏପ୍ରିଲରେ ଏତିକି ଟେମ୍ପରେଚର। ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନେଇକି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କାଲକୁଲେସନ କରିବା, ଲାଷ୍ଟରେ 12 ମାସରେ କେତେ ରହିଲା ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 12, ଆଭରେଜ ସେଟା ଆନୁଆଲ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ଆମେ ହିସାବ କରିଥିବା। ଏମିତି ମନ୍ଥଲି ନେଇପାରିବା, ଡେ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା କି ଭାଇ ସାହେବ ଆଜି ଟେମ୍ପରେଚର କେତେ, କାଲି ଟେମ୍ପରେଚର ଏମିତି କହିପାରିବା। ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁଇଥର ନେଇପାରିବା, ହାଇଏଷ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର ଗୋଟେ, ଲୋଏଷ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର ଗୋଟେ। ହାଇଏଷ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର ମାନେ କ'ଣ, ଦିନ 12ଟା ଗୋଟେ ଦିଟା ବେଳେ। ଲୋଏଷ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର କ'ଣ, ସକାଳ ତମର ସେଇ 12ଟା ହେଲେ 3ଟା 4ଟା ବେଳକୁ, କାରଣ ଟେମ୍ପରେଚର ସମୟ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗେ ନା। ଭାବିବନି ଏକଦମ 12ଟା ବେଳେ ତମେ ମେନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ପାଇବ ନା, ଦିନରେ ଯେଉଁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର ତମେ ସେ ଗୋଟେ ଦିଟା ପାଖାପାଖି ପାଇ, କାରଣ ପୁରା ହେଇସାରିଲା ପରେ। ରାତିର ମଧ୍ୟ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ପାଇବନି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଭୋର ଭୋର ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର। ତା ଭିତରକୁ ନେଇକି ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା କାଲକୁଲେସନ କରି ହିସାବ କରିପାରିବା, ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ କରି। ଏଇଟା ତ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣର କଥା ହିଁ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୟୁଜେସ୍ କଥା କୋଉଠି ରହିଛି, ଯୋଉ ମୁମ୍ବାଇ ଆଦିଲାବାଦ କଥା କୁହା, ଏ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ରହୁଛି ନା ଏଇଠି ରହୁଛି, କୋଉଠି ରହୁଛି ନା ତମର ଯୋଉ ସ୍ପେସିଫିକ ହିଟ୍ କଥା ପଡିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କଥା ଯୋଉ ଲେଖା ପଏଣ୍ଟ କଥା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଓସେନ ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଯୋଉ ଭେରିଏସନ କଥା ଏଠି ସେଇଠି କନସେପ୍ଟ ପଡିବ। ମାନେ ମୁମ୍ବାଇଟା ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କଥା କୁହା, ସରି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ତମେ ଆରବିଆନ ସି କଥା କୁହା, ସେଇଠି କ'ଣ ହବ ମନେକର ପୃଥିବୀର ନିୟମ କ'ଣ ନା, ପୃଥିବୀର ନିୟମ ହଉଛି ମାନେ ଯିଏ ଗରମ ବାୟୁ ସେ ଥଣ୍ଡା ଆଡ଼ିକି ଯିବ, ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ସେ ଗରମ ଆଡ଼ିକି ଯିବ, ପୃଥିବୀର ନିୟମ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହଉ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ ହେଇଯାଏ, ଲୋକ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ତୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ରହିଯା, ସେ ପୁରା କୁଲ ହେଇକି ପୁରା ଢିଲା ହେଇକି ପଡେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଆରେ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ ହ, କାମ ଦାମ ଟିକେ ଇଏ କର, ଆଉ କେତେ ଢିଲା ହେଇକି ରହୁଛି। ତ ତାର କୋଉଠି ନା ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଷ୍ଟେଟକୁ ଆସିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ମିଡିଲ ଷ୍ଟେଜରେ ରହିବା କଥା, ସେନ୍ସିଟିଭ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ପକେଇ ପାରିବା କୋଉଠି ନା ଯୋଉ ତମର କ'ଣ ନା ଯୋଉ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ପାଖାପାଖି ବେଲ୍ଟ ଗୁଡା, କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ମୁମ୍ବାଇ କଥା କୁହ, ଯେହେତୁ ପାଣି ଜଲ୍ଦି ମାନେ ଗରମ ହୁଏନି, ଜଲ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ହୁଏନି, ତ ପାଣି ଲେଟରେ ଗରମ ହବ, ଲେଟ ଥଣ୍ଡା ହବ। ଆରବିଆନ ସି ରହିଛି, ମୁମ୍ବାଇରେ କ'ଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଲୋକ ଯାଇ ରହୁଛନ୍ତି ହେଲା, କାମ ଚାଲିଛି, ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ କିମ୍ବା ବଲିଉଡ ବାଲା ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। କଥା ଉଠୁଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ସି ପାଖାପାଖି ରହିଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଭୂମିକା କ'ଣ ନା ଜଲ୍ଦି ଗରମ ହବ, ଜଲ୍ଦି ଗରମ ଛାଡ଼ିବ। ଆରବିଆନ ସି ରହିଲା, ତା ଧର୍ମ କ'ଣ ଲେଟରେ ଗରମ ହବ, ଲେଟରେ ଛାଡ଼ିବ। ପାଖାପାଖି ରହିଛି କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ, ବହୁତ ସାରା ଏରିଆ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ନଦୀ ପାଖରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହିଛି, ବ୍ରିଜ ଫ୍ରିଜ ସବୁ କରେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେପଟେ ଯାଇପାରିବେ। ତ କଥା ଉଠୁଛି ଯୋଉ ଗରମ ହେଲା, କିଏ ଗରମ ହେଲା, ଭୂମି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ପାଖରେ ଅଛି ଇଏ ସମୁଦ୍ର, ଏ ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେଇନି, ତେଣୁ ଟେମ୍ପରେଚରଟା ତାଙ୍କର ମିଶିଲା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେଇଗଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ସମୁଦ୍ର, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତେଣୁ ମିକ୍ସଚର ହେଇଗଲା, ତାମାନେ ନା ଅଧିକା ଗରମ ହବ ନା ଅଧିକା ଥଣ୍ଡା ହବ, ଯୋଉଟା କି ମ୍ୟାଡାମ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଇ ରହିଲି ପାଠ ପଢା ପାଇଁ, ମତେ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଅନୁକୂଳ ଟେମ୍ପରେଚର ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ଜବରଦସ୍ତ ଓଡିଶାରେ ଉଠି ହଉନି, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, କୋଉଠି ପଡିଯାଉଛି ପ୍ରକାର କଥା। ଓଡିଶା ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କୋଷ୍ଟାଲରେ, ତମେ ଦେଖିବ ମୁମ୍ବାଇଟା ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ନା, ବହୁତ ସାରା କୋଷ୍ଟାଲ ପାଖକୁ ଯୋଡି, ତା ପଛରେ ଦେଖ ତ ଏନ୍ସର ଏଇଟା ଅଛି। ୟା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କଥା ଅଛି, ଯାହାପରେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବା। କୋଉ ଏଙ୍ଗେଲରେ ତମର ପବନ ଆସୁଛି ହେଲା, ସିଟି କୋଉ ଭଳିଆ ୱେରେ ଅଛି, ତମାମ ପ୍ରକାର କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କଥା ହେଇପାରିବା। ରିଜନ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ମାନେ ଆଦିଲାବାଦ କଥା, କି ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛି, ଭିତରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସ କ'ଣ କଥା, ଗରମ ହବା ମାନେ ତାର ଗରମ ହେଇ ଚାଲିଲା, ଥଣ୍ଡା ହବା ମାନେ ଥଣ୍ଡା ହେଇ ଚାଲିଲା, ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ଏଥର କୁହ ମତେ, ମୁମ୍ବାଇରେ ଆନୁଆଲ ରେଞ୍ଜ ଅଫ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକା ରହିବ ନା ଆଦିଲାବାଦରେ କିମ୍ବା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଯୋଉଟା ଦୂରରେ ଅଛି ସିଟିରେ ଆନୁଆଲ ରେଞ୍ଜ ଅଫ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକା ରହିବ? ଭାବ ଟିକେ, ଅଧିକା କୋଉଠି ରହିବ ଆନୁଆଲ ରେଞ୍ଜ ଅଫ ଟେମ୍ପରେଚର, ଅଧିକା କୋଉଠି ରହିବ ପଚାର, ଭାବି କୁହ। ଦୀପକ ବାବୁ ଭାବ। ସାର୍ ରେଞ୍ଜଟା ଯୋଉଠି ଉପକୂଳ ଏରିଆ ନୁହେଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ରହିବ। କ'ଣ ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି କଥା ଆନ୍ସର। ରେଞ୍ଜଟା ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଡିଫରେନ୍ସଟାକୁ ଦେଖୁଛେ, ଟେମ୍ପରେଚର ଡିଫରେନ୍ସଟା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବାବୁ, ତ ମାନେ ଉପକୂଳ ଏରିଆରେ ସେଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରାୟ ରହିବ, ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ରହିବ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଆନ୍ସର ହେଲା, ଇଜ ଦ କନସେପ୍ଟ। ଏ କଥାଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ରେଞ୍ଜ ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ କଥା କୁହା। ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଧିକା
ଅଧିକା ବଢି ପାରିବନି କି ଅଧିକା କମି ପାରିବନି କାରଣ ମିଶାମିଶି ହେଲେ ନା ସେମାନେ। ଏଇଠି କଣ ଅଧିକା ବଢିଯିବ ଗରମ ଦିନ ହେଲେ, ଥଣ୍ଡା ଦିନ ବହୁତ କମିଯିବ, ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ବହୁତ ହେଲା ନା। ମନେକର ଜଣେ 100 ମାର୍କ ରଖିଛି ଆଉ ଜଣେ 90 ମାର୍କ ରଖିଛି, ଡିଫରେନ୍ସ ତ ବେଶୀ ନାହିଁ। 10 ମାର୍କ କେତେବେଳେ ବି ତାକୁ ଟପେଇ ଦବ। ଗୋଟେ ଜଣେ 10 ରଖିଛି ଆଉ ଜଣେ 90 ରଖିଛି, ଡିଫରେନ୍ସ ବହୁତ ହେଲା। ସେଇଟାକୁ ଟେମ୍ପରେଚର ଡିଫରେନ୍ସ କୁହାଯାଉଛି, ଆନୁଆଲ ରେଞ୍ଜ, ରେଞ୍ଜ କୁହାଯାଉଛି। ସେଇ କନସେପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପଡୁଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକଉଛି, କନସେପ୍ଟ ଯଦି ବୁଝି ଯାଇଛ क्वेश्चन जेମିତି ବୁଲେଇ ଚୁଲେଇ ପକଉ, you can attempt the question. Okay. So the average annual temperature of the Mumbai and the Ahmedabad in the MUMB Mumbai 6 degree centigrade and Ahmedabad 0 degree centigrade. କଥା ବୁଝିହେଲା? Difference 6 degree Celsius and Ahmedabad 0 degree Celsius. Average annual range of Mumbai and Ahmedabad. ବୋଧେ ତମର ଜ୍ୟାକେଟରେ ବୋଧେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ତମର ଆଦିଦାବାଦ କଥା, ଏଇଟା ବୋଧେ ମୁମ୍ବାଇ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଟିକେ କରେକ୍ସନ କର। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୁମ୍ବାଇରେ ତମର ଯେହେତୁ ପାଖରେ ଅଛି ସି ବିଚ୍ ପାଖରେ, ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଠି ଆନୁଆଲ ରେଞ୍ଜ ଅଫ ଟେମ୍ପରେଚର କମ ରହିବ। ଆଦିଦାବାଦରେ ଗରମ ଦିନ ବହୁତ ଅଧିକା ରହିବ, ଥଣ୍ଡା ଦିନ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ତମର କଣ ରହିବ, ଅଧିକା ରହିବ, ମୋର ରହିବ ହେଲା। ଏଟା ସହିତ ଟିକେ like the Tashkent in the January minus 40 degree Celsius and July plus 40 degree Celsius. କେନ୍ଦ୍ରରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମାଇନସ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ କେତେବେଳେ ନା ଜାନୁଆରୀ। ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ ଆମର ଜୁଲାଇରେ ପ୍ଲସ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ମାନେ କଣ ହାୟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ସି। ତ ହାୟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ସି ରହିଲା, ଟେମ୍ପରେଚରଟା ବହୁତ ଅଧିକା ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଲା। ତାସ୍କେଣ୍ଡ ଜାଣିଥିବ, ତାସ୍କେଣ୍ଡ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା ଭାରତ ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଆଉ ପଟେ ଆମର ଯାଇଥିଲା ଭାଇ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ, ଆମର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଜି, ହଁ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଜି ହେଲା। ଲାଲ ବାହାଦୁର ଯାଇଥିଲେ ତାସ୍କେଣ୍ଡ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତାସ୍କେଣ୍ଡ ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆ କଣ୍ଟ୍ରିଟା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆର ସମୁଦ୍ର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ଯେହେତୁ ନାହିଁ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବହୁତ ସାରା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଠି ସମୁଦ୍ର ପାଖରୁ। ତେଣୁ ଗରମ ଦିନ କେତେ ପ୍ଲସ ପ୍ଲସ, ଏଟା ପ୍ଲସ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା, ଏଟା ମାଇନସ, ମାଇନସ ଜୁଲାଇରେ ମାଇନସ, ଜୁଲାଇରେ ପ୍ଲସ ରହିବ, ଏଠି ମାଇନସ ରହିବ, ମାଇନସ ପ୍ଲସ ମାଇନସ କେତେ ହେଲେ ହେଲା, ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ଲସ ଆଉ ପ୍ଲସ ମାଇନସ ହେଲେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲେ, ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା 80 ପାଖାପାଖି ଡିଫରେନ୍ସ, ପାଖାପାଖି 80 ତ 80 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ଡିଫରେନ୍ସ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ଲୋକ ତାଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଦିନ ରହେ ତାକୁ -40ରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। କିଛି କିଛି ଜାଗା, ସବୁ ଜାଗା ବାବୁ ସେମିତି ନାହିଁ, କିଛି କିଛି ଜାଗା ସେଟାକୁ ହାଇଷ୍ଟ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ବହିଟା ଏକଦମ ପୁରା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ହାଇଷ୍ଟ କଥା, ସବୁ ଜାଗାରେ ଯଦି ତମେ ତାସ୍କେଣ୍ଡ ଯିବ ବି -40 ଡିଗ୍ରୀ ସେମିତି ପାଇବନି। तो बहुत ये जगह रेयर जगह नहीं आई। प्लस 40 भी एकदम पूरा राजस्थान भला डेजर्ट रे एकदम पूरा टेम्परेचर हाईएस्ट जगह नहीं आई, बट स्टिल कथा को आउचे एथि डिफरेंस आछे। केला कथा कोन भाई समुद्र ठार डिस्टेंस रे अछि, मिसमैच हेई परनी किबा मिक्स हेई परनी एयर भितरे, कांसेप्ट बुझियो। शास्त्री का ना लेवल ना पटरा से नहीं किबा पॉसिबल कल्याण पब्लिशर देखिए बाबू फार्मर अच्छे तो कल्याणी पब्लिशर कम ଆଉ କଣ ଟେମ୍ପରେଚର ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି ନା ୱିଣ୍ଡ କଥା ପବନ, ପବନ କଥା କେମିତି, ପବନ କେମିତି ଓକେ। ପ୍ରେସର କଥା ପଢା ହେଇନି, ପଢା ହବ। ପ୍ରେସର ବେଲ୍ଟ କଥା ପଢା ହଉଛି, ତାମାନେ ସବୁବେଳେ ହାୟର ପ୍ରେସରରୁ ଲୋୟର ପ୍ରେସର ଆଡ଼ିକି ପବନ ବହେ। କଣ ଅଧିକା ପ୍ରେସର ଅଛି, ଏଠି କମ ପ୍ରେସର ଅଛି, ବହିବ ପବନ ହେଲା। ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ସେଟା କଣ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରେସର ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ। ପବନ କଣ ମିକ୍ସଚର ଅଫ ଏୟାର, ଏୟାର କଣ ସେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, କାର୍ବନ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ଅକ୍ସିଜେନ ମିଶିକି ତାକୁ ପବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କହନ୍ତିନି ମାନେ ପବନଟା ବହି ଚାଲିଲା ସୁସୁ ହେଇକି, ତାମାନେ ସେଇଟା କଣ ହାୟର ପ୍ରେସରରୁ ଲୋୟର ପ୍ରେସର ଆଡ଼ିକି ଚାଲିଛି, ମ୍ୟାନେଜ କରିବ, ମିକ୍ସ କରିବ। ପୃଥିବୀର ଧର୍ମ ସେଇଆ,
ଗରମ ଥଣ୍ଡା ଆଡ଼ିକି ଯିବ, ଅଧିକା ଏୟାର କମ୍ ଏ ଆଡ଼ିକି ଯିବ। ୱିଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଟେମ୍ପରେଚର। ପବନ ଜବରଦସ୍ତ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରେ ଟେମ୍ପରେଚର ମ୍ୟାନେଜ ପାଇଁ ହେଲା। ଯଦି ପବନ ନଥାନ୍ତା ନା ପୃଥିବୀରେ ତ ଗରମ ଜାଗା ଗରମ ହେଇ ରହନ୍ତା, ଥଣ୍ଡା ଜାଗା ଥଣ୍ଡା ହେଇଥାନ୍ତା। ମନେକର ତମେ ଗୋଟେ ଲୁହା ରଡକୁ ଗରମ କରିଦେବ, କଣ ପାଇଁ କରିବ? ଦେଖିବା ପାଇଁ କରିବ, ମଜା ନବ କି କେମିତି ଗରମ ହଉଛି ଦେଖିବ। ଗରମ କରିଦେଲ, ଗରମ କରିସାରିଲା ପରେ ଜଣେ ନେଇକି କଣ କଲା, ତାକୁ ପୁରା ଏସି ଆଗରେ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାନ୍ ଆଗରେ ରଖିଦେଲା, ମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲେଇକି ତା ଆଗରେ ଥୋଇଲା ଥଣ୍ଡା ହବା ପାଇଁ। ଆଉ ଜଣେ ସେମିତି ଥଣ୍ଡା ହବା ପାଇଁ ରଖିଲା। ଜଲ୍ଦି କୋଉଟା ଥଣ୍ଡା ହବ, ଯୋଉଟା ଫ୍ୟାନ୍ ଆଗରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, କାରଣ ପବନ ଚାଲିଲା ସେଠି। ତ ସେ କଥା କହୁଛି, ପବନର ବହୁତ ସାରା ପାୱାର ଅଛି, ଜିନିଷକୁ ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ କରିବ କିମ୍ବା ଗରମକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବ। Like wind come from the cold area, sea will create the cool, hot area create the hot. ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଥଣ୍ଡା ଏରିଆରୁ ପବନ ଆସେ, ଏରିଆରୁ ପବନ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପବନର ଧର୍ମ କଣ ଥିବ? ଥଣ୍ଡା ଥିବ, କୁଲ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଗରମ ଏରିଆରୁ ପବନ ଆସେ, ସେଠାରେ ଧର୍ମ କଣ ଥିବ? ହଟ୍ ଥିବ। ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ଆସିଲା, ତମର ଭଲ ପାଠ, ତମ ନେଚର, ତମର ବାକି ସବୁ ସ୍ୱଭାବ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ। ମନେକର ତମେ ବିଲକୁଲ ଉଲ୍ଟା ସିଧା କାମ କରୁଛ, ପାଠରେ ମନ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପାଠରେ ତମ ମାଇଣ୍ଡ ଅଲଗା ରହିବ। ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବରେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ତାର ସ୍ୱଭାବ ସେଇଆ ରହିବ। ଯୋଉଟା ବି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଦେଖାଏ ଆମକୁ। Like the wind comes from the cold area of the sea will create the cold and hot area and the create. When the wind moves from the low latitude ମାନେ କଣ? ଇକ୍ୱେଟର ପାଖ, ହାଇ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ ତାକୁ କୁହାଯାଏ पोलर रीजन 90 डिग्री हाई 90 0 डिग्री इक्वेटर କଥା low latitude to the high latitude will create the hot when the high latitude to low latitude create the latitude ମାନେ 90 ଆଡୁ ଯେଟା ଆସିବ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆଣିବ, ଗରମ ଆଡୁ ଯୋଉଟା ଆସିବ ସେ 0 डिग्री ଆଡୁ ଯେଟା ଯିବ ଇକ୍ୱେଟର ଯୋଉଟା ଯିବ ସେଟା କଣ ହବ? ହଟ୍ ହବ, ଗରମ ହବ। ସିଧା କଥା ଲେଖା ଭାଷା ଲେଖା କଥା ବୁଝିଥିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପେ ଆପେ ତମେ ଦେଖିପାରିବ ମଧ୍ୟ ଏ ୱାର୍ଡିଂ ବଦଳେଇ। Also create the difference from the low latitude to the high latitude vice versa। ଏଇ ଯେମିତି ଏପଟେ ଯାଉଛି ସେ ସେମିତି ଆସିବ, vice versa ମାନେ ଏପଟେ। ଟପୋଗ୍ରାଫି ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲୋପ, ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟେମ୍ପରେଚର ଭେରିଏସନ। ଟପୋଗ୍ରାଫି ମାନେ ଆମର ଜାଗା ଏରିଆ କେମିତି, ଚା ଖାଲ, ସମୁଦ୍ର ନିଚେ, या फिर ପାହାଡ଼, या फिर ଯୋଉ ହଜି ଯାଇଥିଲା ବଜରଙ୍ଗ ଭାଇ ଜାଣିଲେ ସେମିତି ଉପତ୍ୟକା ରିଜନ, ଭେଲି ରିଜନ ଅଛି, କଣ କଥା ଅଛି ଜାଣିଦେଲି। ସ୍ଲୋପ, ସ୍ଲୋପ ମାନେ ଗଡ଼ାଣିଆ କଥା। ଟପୋଗ୍ରାଫି ମାନେ କଣ କେମିତି ପାଣି ଅଛି, ସ୍ଥଳଭାଗ ଅଛି, କି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, କି ପାଣି ଅଛି, ଗଡ଼ାଣି ଅଛି, ହେଲା କି ଉପତ୍ୟକା ଅଛି, କଣ ସେଟା ଟପୋଗ୍ରାଫି କୁହାଯାଏ। ସ୍ଲୋପ ମାନେ ଗଡ଼ାଣିଆ କୁହାଯାଏ। Slope and topography. Topography is the part of the also. ଆମେ କହିପାରିବା slope is the part of also topography. Slope and topography play the important role of the technique। ଏମିତି ଭାବରେ ଦେଖିବା। Okay. Topography, okay. Like Himalaya, north slope more cold than the south slope। ହିମାଳୟ କଥା ଯଦି କହିବା, ନର୍ଥ ସ୍ଲୋପ, ନର୍ଥ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣିକି ଢଳାଣିଆ ଗଳାଣିଆ ଯୋଉଟା ଅଛି, ମୋର କୋଲ ଦେନ୍ ଦ ସାଉଥ ସ୍ଲୋପ। କଣ ପାଇଁ କିଏ ଭାଇକି କହିପାରିବ? ଏଗୁରା ବି ଭାବନା ସାଇନ୍ସ ଗୋଟେ ଏଇଟା, ଯେତେ ଭାବିବ ସେ ଆନ୍ସର ପାଇବ। ହିମାଳୟର ଉତ୍ତର ଆଡ଼ିକି ଯୋଉଟା ଅଛି ଢଳାଣିଟା, ସେ ସ୍ଲୋପଟା ମୋର କୋଲ ତାମାନେ ଅଧିକା ଥଣ୍ଡା ଦେନ୍ ସାଉଥ ସ୍ଲୋପ। ହିମାଳୟ ଏମିତି ଅଛି ପୁରା ହିମାଳୟ। ଇଣ୍ଡିଆ ପଟକୁ କଣ ଅଛି? ସାଉଥ ପଟ। ଇଣ୍ଡିଆ ପଟକୁ କଣ ଅଛି? ସାଉଥ ପଟ। ଆରପଟକୁ ମାନେ ରଷିଆ ପଟକୁ କହିପାରିବ। ଭାବୁ ତ ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନର୍ଥ ପଟରେ ଆମର ଅଛି ହିମାଳୟ ବୋଲି। ଆମର ସିନା ନର୍ଥ ପଟରେ ଅଛି, ହିମାଳୟ ସାଉଥରେ ଆମେ ଅଛୁ।
ତମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବ ତମ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କିଏ ଅଛି ତା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତମେ ରହିବ ନା ହେଲା ସେଟା ବୁଝ ଏଟା ସେଇଭଳିଆ କନସେପ୍ଟ ହିମାଳୟ ଆମେ କହୁଛୁ ହିମାଳୟ ଆମ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛି ନା କଣ ଉତ୍ତରରେ ଅଛି ହିମାଳୟ କଣ କହିବ ହିମାଳୟ ତା ଦକ୍ଷିଣରେ ଆମେ ଅଛୁ ସେଇଭଳିଆ କଥା କନସେପ୍ଟ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ହେଲା ଯୋଉ ସାଇବେରିଆ ମାନେ ରଷିଆ କଥା କୁହାଯାଉଛି ରଷିଆରୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସିବ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଚିଲିକା ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଆଉଛନ୍ତି ଉଡ଼ିକି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଗଣତି ଚାଲିଛି ଏବେ କୁମ୍ଭୀର ଫୁମ୍ଭୀର କଇଁଛ ଫଇଁଛ ସବୁ ଗଣା ହବ ସେ କଥା କୁହ ତ ମାନେ ସାଇବେରିଆରୁ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସିଲା ପିଟି ହେଲା କୋଉଠି ନର୍ଥ ପଟରେ ପିଟି ହେଲା ଯୋଉଠି ଚାଇନା ଅଛି ବୁଝି ହେଲା କଥା ତେଣୁ ଏପଟକୁ ଆଉ ସେତେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସିପାରୁନାହିଁ ଏପଟରୁ ଯୋଉ ଗରମ ପବନ ଯିବ ଇଏ ପିଟି ହବ କୋଉଠି ଏପଟର ନର୍ଥ ପଟଟା ଭାରତ ପଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତେଣୁ କମ୍ପାରେଟିଭ ତମେ ନର୍ଦର୍ନ ପଟ ତାମାନେ ଆରପଟଟା ଯୋଉ ଚାଇନା ପଟ କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉ ରଷିଆ ପଟ ସେପଟଟା ଯୋଉ ହିମାଳୟ ରହିଛି ସିଏ ମୋର କୁଲର ଦେନ୍ ଦ ସାଉଥ ପୋଲ କାରଣ ଏପଟରୁ ଗରମ ପବନ ଯାଇ ପିଟୁଛି ଏପଟୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସି ପିଟୁଛି ଇଏ ହେଲା କଥା ଏଠି ଇମାଜିନ କରି ଭାବିବ କଥା या फिर नहले ज्योग्राफी क्लास में मैप ग्लोब फ्लोब ଯାହା ଅଛି ପାଖରେ ରଖ ଓକେ ସ୍ଲୋପ ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ୍ ଦ ଡାଇରେକ୍ସନ ଅଫ ଦ ୱିଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଲୋପ କଥା କହୁଛି ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ଡାଇରେକ୍ସନ ଅଫ ଦ ୱିଣ୍ଡ ତାମାନେ ପବନର ଦିଗ କେମିତି ଅଛି କେତେ ଜୋରରେ ପିଟି ହବ ସେ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେ ପବନର ଧର୍ମ କ'ଣ ଥିଲା also can relate with the leeward and windward side rain as well as the temperature leeward ମାନେ ବୃଷ୍ଟି ଛାୟା ଅଞ୍ଚଳ ୱିଣ୍ଡୱାର୍ଡ ମାନେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳ ପଢା ହେଇଥିଲା ତମର ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢା ହେଇଥିବ ବୃଷ୍ଟି ଛାୟା ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ ମନେକର ଏଇଟା ପାହାଡ ଅଛି ଗୋଟେ ପବନ ଆସୁଛି ପବନ ଆସିକି ପିଟି ହେଲା ମାନେ ମାଟି ଫଟେଇକି ତ ବାହାରକୁ ପଳେଇଯିବନି ଏ ଉପରକୁ ଉଠିବ ମାନେ କ'ଣ ହବ ମୁଁ କହିଥିଲି ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟରରେ ଯେତେ ଉପରକୁ ପବନ ସେତେ ଥଣ୍ଡା ହବ ଥଣ୍ଡା ହବ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ୟା ଭିତରେ ଯେତିକି ବି ପ୍ରେସିପିଟେସନ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ତମର ୱାଟର ଭେପର ଥିବ ମଲିକୁଲ ଥିବ ପାଣି ଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କଣ୍ଡେନସେସନ ହବ କଣ୍ଡେନସେସନ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ପାଣି ଠୋପାରେ ପରିଣତ ହବ ତାପରେ ପ୍ରେସିପିଟେସନ ବର୍ଷା ହବ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବର୍ଷା ବୋଲି କହୁଛେ ରେନ୍ ବୋଲି କହୁଛେ ତେଣୁ ଏଠି ଆର ଇଚ୍ଛା ନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇଏ ସାଚୁରେସନ ପ୍ରୋସେସକୁ ଆସି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ଜବରଦସ୍ତିଆ ବାଡ଼େଇ ହେଲା ଜବରଦସ୍ତିଆ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଜବରଦସ୍ତିଆ ପ୍ରେସିପିଟେସନ ହେଲା ଜବରଦସ୍ତିଆ ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ଯାହା ବି ଏଠି ଥିଲା କ'ଣ ହ୍ୟୁମିଡିଟି କିମ୍ବା ଜଳ କଣା ସବୁ ଏଠି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଏପଟକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ପାଣି ନାହିଁ ଏପଟୁ ସବୁ ପାଣି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏପଟେ କ'ଣ ହବ ବୃଷ୍ଟି ଛାୟା ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଯିବ ଇ ୱାର୍ଡ ଏପଟଟା କ'ଣ ହେଲା ୱିଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ ୱିଣ୍ଡ ମାନେ ପବନ ଯେହେତୁ ଅଛି ପବନ ଯୋଗୁରୁ ବର୍ଷା ହବ ସେଇଟା ଭାବିକି ଚାଲ ଦେନ୍ ଏଲିଭେଟ୍ ଦ ଟେମ୍ପରେଚର ତେଣୁ ବର୍ଷା ଯୋଉଠି ହବ ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟେମ୍ପରେଚର ମିସମ୍ୟାଚ୍ ଠିକ୍ ରହିବ ବର୍ଷା ଯୋଉଠି ନ ହବ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକା ହେଇପାରେ ଏଠି ମରୁଭୂମି ହବ କିମ୍ବା ଏଠି ଚାଷବାସ ହବନି ଲୋକ ହଇରାଣ ରହିବେ ବଗେରା ବଗେରା ଏଠି ବର୍ଷା ହଉଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହବ ବଗେରା ବଗେରା ହବ ଧାନ ଫସଲ ଯାହା ବି ଆଖୁ ଫସଲ ହବ ଏଠି ହବ ନାହିଁ ଏଠି ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚର ରହିବ ଏଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟେମ୍ପରେଚର come to the Hussein current Hussein current ତମର ସ୍ପେଶାଲ ଚେପ୍ଟର ଅଛି ତମେ ସେଇଠି ଦେଖିବା ବଟ୍ ଏଇଠି ନର୍ମାଲ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି Hussein current ଯୋଗୁରୁ ଟେମ୍ପରେଚର କେମିତି ତମର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରା ତମର ଫିକ୍ସ କରା Hussein current କଥା Hussein current ମାନେ କ'ଣ କିଏ କହିପାରିବ What is the mean by Hussein current ସମୁଦ୍ରୀ ଜଳଧାରା ସମୁଦ୍ରୀ ଜଳଧାରା ମାନେ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରୁ ଚାଲ ମାନେ କ'ଣ କଥା ସମୁଦ୍ରୀ ଜଳଧାରା ପରଫେକ୍ଟ Hussein current ର ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳଧାରା ତାର ମିନିଂ କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ anyone else କୁହ। କୁହ। ଦେଖ ଜଳ ଆମେ ଯୋଉ ପାଣି ଦେଖୁଛୁ ନା ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖୁଛୁ ମାନେ ଆମେ ଏ ସି ବିଚ୍ ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନା ଆମେ ତ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖୁନୁ ଯୋଉଗୁରା ପଢିଲେ କ'ଣ ତମେ ବାକି କଥାଟାକୁ ଭିତରେ କ'ଣ ହଉ ତମେ ଜାଣିପାରିବ କ'ଣ କଥା ହଉଛି ଭିତରେ ଏ ଯୋଉ ପାଣି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅନେଇଲେ ଯାହା ବାଟ ଦେଖା ହଉଛି ପାଣି ଅଛି ବୋଲି ପାଣି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ବୋଲି ଦେଖୁଛୁ ପାଣି ଆରାମସେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି କିମ୍ବା ଯଦି ତମେ ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ଯିବ ୟା ଫିର କୋଉଠି ଯିବ ଦେଖିବ ଡଙ୍ଗାବାଲା ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ୟା ଫିର ଲଞ୍ଚ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ମାଛ ଧରା ଏତିକି କଥା ଦେଖିପାରିବ ବାକି ଯିଏ ନେଭାଲରେ କାମ କରୁଛି କିମ୍ବା ସିଏ ନେଭିରେ କାମ କରୁଛି ତା ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବ ୟା ଫିର ଯିଏ ଡଙ୍ଗା ଲଞ୍ଚ ବାଲା କାମ କରୁଛି ସେଥିରେ ସେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଆଉ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ନା ଜଙ୍ଗଲକୁ ନୁହେଁ ଆମର ସମୁଦ୍ରକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବ ତମେ ଖାଲି ଏତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବ କି ସମୁଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ନୀଳ ସମୁଦ୍ର ବାସ୍ ଏତିକି ତ କଥା ହବ କଥା ଉଠୁଛି ସମୁଦ୍ର ସେମିତି ନୁହେଁ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଦଉଛୁ ଆଗକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପାଣି ବହୁତ ସାରା
ଚଲାଚଲି କରେ। ପାଣି ଚଲାଚଲି ମାନେ ମଣିଷ ଯେମିତି ଚାଲେ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଅଛି ଚାଲି ପଳେଇବୁ ଏପଟ ସେପଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପାଣି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଚାଲୁଛି। ସାର୍ ପାଣି ତ ଚାଲିବାର ଆମେ କାହିଁ ଜିନ୍ଦଗିରେ ଦେଖିନୁ। ଜି ହଁ, ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଦେଖିବ ପାଣି ଚାଲୁଛି ହେଲା। କଥା କଣ? ପାଣିର ସ୍ତର ଅଛି ସବୁ ହେଲା। ଅପର ଲେୟାର ଅଛି, ମିଡିଲ ଲେୟାର ଅଛି, ଲୋୟର ଲେୟାର ଅଛି। ବୁଝିହେଲା କଥା? ଉପରେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ନା, ଉପରେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ଉପରେ ବି ପାଣି ଚାଲେ। ତମେ ଫିଲ୍ କରିନ କିମ୍ବା ଦେଖିନ, ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ସେଟା ପଢିବ ବୁଝିବ। ଉପରେ ପାଣି ଚାଲେ। ପାଣି ମାନେ ପାଣି ଗରମ ଏରିଆ ଥାଏ, ଥଣ୍ଡା ଏରିଆ ଥାଏ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ? ଆମେ ମନେକର ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ କଥା କହୁଛୁ। ଭାରତ ଗୋଟେ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡରେ ଅଛି, 23.5 ପାଖାପାଖି। ରଷିଆ କଥା ଯଦି କହିବା 60, 70, 80 ଲାଟିଚ୍ୟୁଡରେ ସିଏ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଠି ବି ତାଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ଅଛି। ଏପଟେ ବି ଆମର ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ଯୋଉଟା କଥା କହିଲି ମନେକର ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ କହିଲେ ମୁମ୍ବାଇ ସମୁଦ୍ର ହେଇଯାଉ, ଆରବିଆନ ସି ୟା ଫିର ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଅଛି ଏମାନେ ସବୁ। ଏଠି ଯେହେତୁ ସ୍ଥଳଭାଗ କଥା କହୁଛି, ପାଣି ବି ସେଭଳିଆ ଟିକେ ଗରମ ରହୁଛି। କମ୍ପାରିଟିଭ କୋଉଠି ପୋଲାର ରିଜନ ଅପେକ୍ଷା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେଠି ଥଣ୍ଡା ଏଠି ଗରମ, ତେଣୁ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଟିସନ। ଯେମିତି ସ୍ଥଳଭାଗ କଥା କହିଲି, ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଯୋଉଠି ଗରମ ଏୟାର ରହିବ, ଥଣ୍ଡା ଏୟାର ଆଡ଼ିକି ସେ ଯିବ, ଥଣ୍ଡା ଏୟାର ଗରମ ଆଡ଼ିକି ଯିବ। ସେଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ଗରମ ପାଣି ସେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଡ଼ିକି ଯିବ, ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ସେ ଗରମ ପାଣି ଆଡ଼ିକି ଯିବ। କେମିତି ଯିବ? ଚାଲିବେ ସିଏ। ୟା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ସଲ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଥା କହିଲି, ଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହାଲାକି ଓସେନ କରେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଆକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢେଇବି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକାଏ ତମର ମେନ୍ସରେ। ଅପସନାଲ। ଏବେ ମାନିକି ଚାଲ, ପାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଲୁଛି। ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେୟାରରେ ଚାଲୁଛି, ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଥାଏ। ଉପରେ 10-20% ପାଣି, ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 80% ପାଣି ଚଲାଚଲି percent ପାଣି ଚାଲୁଛି। ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି, ଖାଲି ଟେମ୍ପରେଚର ନୁହେଁ। ଲବଣତା ଯୋଉଟା କହୁଛ, ସାଲିନିଟି, ସଲ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ସମୁଦ୍ର ସଲ୍ଟ ଅଛି ନା, କୋଉଠି ଅଛି କଣ ଅଛି ଅଲଗା କଥା ପଢିବା ପଛରେ। ସେ ସଲ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ପ୍ଲସ୍ ତମର ଟେମ୍ପରେଚର କଥା କୁହାହଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ତମର ଓସେନ ଆଉ ଟେରିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କିମ୍ବା ଜଳ ସ୍ଥଳଭାଗ ତାକୁ ମିଶିବା କଥା କୁହାହଉଛି, କୋଷ୍ଟାଲ ରିଜନ କଥା କୁହାହଉଛି। ଏ ତମାମ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯଦି ତାର ଭେରିଏସନ ରହିବ କି କୋଉ ଜାଗାରେ କେମିତି ଭାବରେ ପାଣି ଚାଲିବ। ଡ୍ରିଫ୍ଟ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠିବ ସେଠି। କଥା ଉଠିଛି ପାଣି ଚାଲୁଛି କି ମାନିକି ଚାଲ। କେମିତି ଚାଲୁଛି ସେଠି ଦେଖିବା ଓସେନ କରେଣ୍ଟ। ଓସେନ କରେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦ ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ। ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ ମାନେ ଗରମ ଧାରା। ଗରମ ଧାରା ମାନେ ପାଣି ଯୋଉଠି ଗରମ ଥାଏ ସେଠି ଗରମ ଧାରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଣ୍ଡ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରେ, କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଧାରା। ମୁଁ କହିଲି ନା ଏବେ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ ହାୟର ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ କଥା କହୁଛି, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ରହିବ। ଲୋୟର ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ କଥା କହୁଛି, ଗରମ ପାଣି ରହିବ। ଗରମ ଧାରା, ଥଣ୍ଡା ଧାରା କେମିତି ମିଶାମିଶି ହୁଅନ୍ତି ଓସେନ କରେଣ୍ଟରେ ପଡିବ। Play the important role for the temperature in the higher latitude and the low latitude. Due to this, most of the higher latitude countries getting the heat and rain and vice versa are most study in the ଆମେ ପଢିବା କୋଉଠି ଓସେନ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ହାୟର ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଗେଟିଂ ଦ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରେନ୍। ଆମେ ହାୟର ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ ୟୁକେ କଥା ନବ, ଆଡିଆଟିକ କରେଣ୍ଟ କଥା, ଓସେନ କରେଣ୍ଟ କଥା, କ୍ୟାନେରୀ କରେଣ୍ଟ କଥା, ଅଲଗା ଅଲଗା କରେଣ୍ଟ ଅଛି। ବହୁତ ସାରା ଅଛି ହାୟର ଲାଟିଚ୍ୟୁଡର କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାବେତ ହେଇଛି କି ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ। ବୁଝି ଗଲେ ସେଠି କୋଉଠି ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏଇ ଓସେନ କରେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସମାଜ ସେଠି ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତେ। ଏତେ ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ ଓସେନ କରେଣ୍ଟ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୋର ୟୁକେ କଥା କୁହ। ୟୁକେରେ ମନେକର ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, 10 ଡିଗ୍ରୀ ଚ୍ୟାନେଲ କଥା କୁହାହଉଛି ହେଲା। ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଖରେ ମନେକର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପାଣି ବରଫ ହେଇଯିବ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବରଫ ହେଇଯିବ। ନା ସେଠି ତମର ପୋର୍ଟ ହେଇପାରିବ। ପୋର୍ଟ ମାନେ ବନ୍ଦରଗାହ ୟା ଫିର ବନ୍ଦର। ପାରାଦୀପ ଗୋଟେ ବନ୍ଦର, ବନ୍ଦର ହେଇପାରିବ। ବନ୍ଦର ନହେଲେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବନି। ଜିନିଷ ପତ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ନ ପାରିଲେ ଇକୋନୋମିକ ହଟ୍ ହବ, କାରଣ ତମେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରୁ ତମ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଗାଡି ଗୁଡା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବ କିମ୍ବା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ବଢିଯିବ ହେଲା। ଏ ତମାମ ପ୍ରକାର କଥାକୁ ସଲ୍ଭ କରୁଛି କିଏ? ନା ପୋର୍ଟ, ପାଣି। ୟା ଫିର ପାଣିର ଅଲଗା ଅଲଗା ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରେ ଠିକ ରହିବ, ବର୍ଷା ହବ, ବାକି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଠିକ ରହିବ, ଇକୋନୋମିକୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦବ, ଦେଶ ବଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟର ବହୁତ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି। ହାଲାକି ଆମେ ସେଠି ପଢିବା, ବଟ୍ ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ ଯୋଗୁରୁ ବହୁତ ସାରା ହାୟର ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଦରୱାଇଜ ନହେଲେ ସେମାନେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେଶ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ କଥା ଆମେ ପଢିବା ଇଣ୍ଡିଆନ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଯେତେବେଳେ ପଢିବା, ହିମାଳୟ କଥା ପଢିବା। ହିମାଳୟ ନଥାନ୍ତା, ଭାରତ ନଥାନ୍ତା, ନଥାନ୍ତେ। ଆମେ ନଥାନ୍ତେ, ଭାରତ ନଥାନ୍ତା, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ
ପୁଣି କ୍ଷତି ହୁଅନ୍ତା ବିଜନେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ରେ, ଜିଓଗ୍ରାଫି ରିଲେଟେଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ପଢ଼ିବ, ଅଲ୍ ଆର୍ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟ। ଆଲୋଚନା କଥା ବାଉନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି ବାବୁମାନେ, ବାବୁମାନେ ବାଉନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି। ରଜ ବାବୁ ଯାଉଛି ନା ଯାଉନି? ଡଲି, ପ୍ରକ୍ଷ୍ୟା, ଦୀପକ ବାବୁ ଯାଉଛି ନା ବାବୁ? ଶୁଭୁଛି ସାର୍, ସୁବିଧା କଥା ମୁଁ କହୁନି, ବୁଝିବା କଥା କହୁନି, ବୁଝିବୁ ତ? ବୁଝିଯାଉଛି ସାର୍। Oriental distribution of temperature. Oriental distribution. Oriental distribution. Oriental ମାନେ vertical ମାନେ ଏମିତି। ବୁଝିପାରିଲ? Oriental distribution of temperature. Oriental ମାନେ ଯୋଉ latitude ଅନୁସାରେ। vertical ମାନେ ଉପରେ ଯୋଉ troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere କିମ୍ବା ହିମାଳୟ ଉପରେ। vertical या फिर तुम्हें altitude। Oriental ମାନେ ମୋର latitude କଥା। As you know studied oriental ମୁଣ୍ଡକୁ ସଫା କରିଦେଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଗନ୍ଦା ଗନ୍ଦା ଲାଗିବ। ଲେଖା ରହୁଛି ତା ଉପରେ ପୁଣି କରା ହଉଥିବ। As you discussed, horizontal distribution of the temperature depends upon the latitude, altitude, cloud cover, slope, wind, etc. 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 जो आम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देखिले बहुत सारा कथा को फैक्ट को ये डिपेंड कला। लैटिट्यूड देखिले, अल्टीट्यूड माने हाइट देखिले, क्लाउड कवरेज देखिले, स्लोप देखिले, हिमालय पवन कथा देखिले, देखिले। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन माने मोर इंडिया कथा कहउची, एशिया कथा कहउची, अमेरिका कथा कहउची, गोटे रीजन द अर्थ ना दिया जी अलगा। सेमती ना सब गोटे दुनिया गोटे थिला अर्थ कथा अलग अलग टाइप रे किए क्या शासन कला किए कौन कला सब ना दिया ये है इंडिया, ये है बांग्लादेश, यूएसएसआर वगैरह सब इंटरनेशनल बिजनेस। Once we go from the equator to the pole, decrease the temperature called the temperature gradient. Equator पाखु pole पर gradient माने flow रे चलियो तो gradient बोल। But due to cloud cover, not equator but Tropic of Cancer and Capricorn see the highest annual temperature. Due to cloud cover ये मध्ये तमर आसीबो कोन रिवर सिस्टम पढिला बा तमर डेजर्ट पढिला एडा इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली प्रैक्टिकल जे एथरो पकोजे परीक्षा रे प्रैक्टिकल जिंस रो पकोजे एक्चुअली से कथा लेखा हला कोन लेखा हला इक्वेटर रे एक्चुअली हवा कथा आमे जेमिति मझिरे इक्वेटर को देखुछु एठी एक्चुअली टेंपरेचर हवा कथा बट आमे एनुअल टेंपरेचर देखिबा सेठी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पाखापाखि कि इक्वेटल रिजन रे 10-12 डिग्री पाखापाखि सेठी अधिक नाइट सबले क्लाउड कवर रहिला दिन सारा तो खरा हला दुमदुम एक्चुअली सेठी क्लाउड कवर है इवापोरेशन है सूर्य बेसी पड़ी सूर्य बट पड़ी पारु ना ड्यू टू दिस पाखापाखि जो कम टिके अच्छे सेठी पड़ी जाउछन तेणु सेठी एनुअल टेंपरेचर रेंज नुहे हाईएस्ट एनुअल टेंपरेचर दिस इज नॉट रेंज but if you will isotherm माने सेम टेम्परेचर लाइन को आम जदि जोड़ीबा ताको आम सरल रेखा वक्र रेखा जहाँ हो ताको आम आइसोथर्म कहि। But if will the isotherm in the northern hemisphere, southern hemisphere, it is not unique due to more land mass in the northern hemisphere. तो देखिए पॉइंटर कौन लिखा है, पॉइंटर कौन लिखा है, गोटे लॉन्ग क्वेश्चन, गोटे लॉन्ग को कौन मीनिंग है यार खाली कह दियो।
ନନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ନ ଦେଖୁଛ ନା ତ କଥା ଉଠୁଛି କି ପୃଥିବୀ କଣ ଇକ୍ୱେଟର ହେଇଗଲା କଥା ହେଲା ଇକ୍ୱେଟର। ତମର ଇକ୍ୱେଟର ହେଇଗଲା ଇକ୍ୱେଟର ତମର ନର୍ଥର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ତମର ସାଉଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ଏ ଇଷ୍ଟ ଏ ୱେଷ୍ଟ କଥା ତ ଆଜ୍ଞା କଥା ଉଠୁଛି। ଆମେ ଯଦି ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ ଦେଖିବା ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସ୍ କଥା ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ज़्यादातर एशिया तुमको कोठी एठी मिली यूरोप ज़्यादातर एठी मिले ज़्यादातर कौन पूरा मिली तुम देख आफ्रिका को देखियो आफ्रिका मध्य बहुत सारा ऊपर मिले तले किसी मिले अमेरिका को देखियो अमेरिका तले किसी मिले ऊपर किसी मिले तेणु अमेरिका यूरोप एशिया मिले ज़्यादातर तुमको देश कौटी मिलूँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बाकी कौन मिलूँ मिलूँ पानी मिलूँ ये सब पानी वाटर କଥା ଉଠୁଛି ମୁଁ ଅଲରେଡି ସ୍ପେସିଫିକ ହିଟ୍ କଥା କହିସାରିଲିଣି ସ୍ପେସିଫିକ ହିଟ୍ କଣ ଜଳ ଜଲ୍ଦି ଗରମ ହବ ନାହିଁ କି ଜଲ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ହବ ଜଳ ଭାଗ ଜଲ୍ଦି ଗରମ ହବ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ଲାଗୁ ହବ ଏଗୁଡା ସବୁ ପାଣି ଗୁଡା ଖାଲି ଏଠି ଯଦି ତମେ ପିକ୍ଚର ଦେଖିବ ଯାହାର ପାଣି ତମକୁ କୋଉ ପଟେ ଦେଖାହଉଛି ସାଉଦର୍ନ ପଟେ ପାଣି ଅଧିକା ଦେଖା ମ୍ୟାପ୍ ଏମିତି କାଟିବାକୁ ପଡିବ ଟିକେ ଭଲ କରିକି ମ୍ୟାପ୍ ଏମିତି କାଟିବାକୁ ପଡିବ ସାଉଦର୍ନ ପଟରେ କଣ ନା ପାଣି ତମକୁ ଅଧିକା ଦେଖା ତାମାନେ କଣ ହବ କଥା ଏଇଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସ ଅଧିକା ନାହିଁ ତାମାନେ କଣ କଥା ନା ଟେମ୍ପରେଚରରେ ତମକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବାଲାନ୍ସିଂ ଜିନିଷ ଆସିବ ନାହିଁ କୋଉଠି ସାଉଦର୍ନରେ ଟେମ୍ପରେଚର ହବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏପଟୁ ରହିବେ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ମାଡି ଚାଲିବ ଯଦି କୁଲ ହବ ଏକଦମ ପୁରା କୁଲ ହେଇଯିବ ନା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଡିଫରେନ୍ସଟା ଅଧିକା ରହିବ କୋଉଠି ସାଉଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ କାରଣ ଏଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସ କମ ମାସ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି କଥା ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ହିୟର ରହିଗଲା କଣ ତମର ଆମେରିକା ରହିଗଲା ହେଲା ତମର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ ରହିଗଲା ପୁଣି ତମର ଇଏ ହେଲା ମେଡିଟେରିଆନ ସି ରହିଗଲା ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସେନ ରହିଗଲା ହେଲା ପୁଣି ବଡ ପାସିଫିକ ଓସେନ ରହିଗଲା ଏପଟୁ ସରିଲା ଏପଟୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏପଟୁ ସରିଲା ପାସିଫିକ ଓସେନ ରହିଗଲା ବୁଝିବି କାରଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ପାଣି ସବୁ ଜିନିଷ ମିଶିକି ରହିଲା ଟିକେ କିଏ ଅଧିକା ଗରମ ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଟାଣୁଛି ଥଣ୍ଡା ହବା ପାଇଁ ଟିକେ କଣ ଅଧିକା ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଟାଣୁଛି ଗରମ ହବା ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ ହିଟ୍ ବଟ୍ ହିୟର ଚାଲ କୁଆଡେ ନାହାନ୍ତି କେହି ବସ୍ आराम से पूरा ଚାଲ ଗରମ ହବ ଏପଟେ ତ ଗରମ ହବ ନା आराम से ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହବ କେହି ନାହାନ୍ତି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ହେଲା କଥା ସେଇ କନସେପ୍ଟଟା ସେଇଠି ପଡୁଛି ନର୍ଦର୍ନ ସାଉଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର କନସେପ୍ଟ ଯୋଉଟା ଲଙ୍କୁଚେନ ବନେଇ ଚୁନେଇ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ବଟ୍ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ସେଇଠି ପଡୁଛି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଷାରେ ଯୋଉଟା ସେଠି ବୁଝେଇଲି ଏଠି ସେଟା ଦେଖ but if you know isotherm ସମାନ ଟେମ୍ପରେଚର ବାଲା northern hemisphere and southern hemisphere is not unique due to more land mass in the northern hemisphere କିନ୍ତୁ north ରେ land mass ଅଧିକା ଅଛି south ରେ କମ ଅଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତମର ଆଇସୋଥର୍ମ ଟା ରହିବ ଆଇସୋଥର୍ମ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପକେଇକି ଟିକେ land ଅଛି ମିଶୁଇ ଅଛି ତେଣୁ ବଢିବ କମିବ ଏମିତି ବଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସାଉଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ପାଣି ଅଛି ଆରାମ ସେ ଚାଲିଲା ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଯାହାତର ତମକୁ ସିଧା ରହିବ ଦେଖାହବ କଣ ଆଇସୋଥର୍ମ ଲାଇନ ଆଇସୋଥର୍ମ ମାନେ ସମାନ ଟେମ୍ପରେଚର ଏଠି କଣ ସମାନ ଟେମ୍ପରେଚର ହେଲା କଥା ମ୍ୟାଡାମ ଗଲା ନା ବାଉନ୍ସ ହେଇଗଲା କଥା ଗଲାନି ଗଲା ନା ଗଲାନି ସୁଦାସା ସୁନା ମ୍ୟାଡାମ ଆଜ୍ଞା
ଜାନୁଆରୀ ଟେମ୍ପରେଚର କଥା କହୁଛେ। ଜାନୁଆରୀ କଥା କୁହାହଉଛି, ଭାବିବ କଣ କହିଲ, ଦିଟା ହେମିସ୍ଫିୟର ଅଛି ନା ଆମର, ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର, ସାଉଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର। ମନେକର ଭାରତ କଥା କୁହ, ଜାନୁଆରୀ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ପୁରା ଗରମ, ଟହ ଟହ ଗରମ ହଉଛି, ଗରମ ହଉଛି ଥଣ୍ଡା ହଉଛି। ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଭାରତରେ ଯଦି ଟହ ଟହ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି, ବାକି ସବୁଆଡେ ଟହ ଟହ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହବ, ଟହ ଟହ ଗରମ। ଏପଟରେ ନାହାନ୍ତି, ଏପଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଏପଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଏପଟଟା ଗରମ ହଉଛି ବୋଲି ଏପଟଟା ଥଣ୍ଡା ହଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏପଟକୁ ଆସିଯିବେ, ଏପଟରେ ନଥିବେ, ଏପଟର ଗରମ ହବ ପୁରା ଜଳିବ, ଏପଟ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯିବ, ଆରାମସେ ତମକୁ ଏସି ଫେସି ଦେଇକି ରଖିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲାଟସିଟ୍। ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଗରମ ଅଛି, ସକାଳୁ ଉଠି ପାରୁନ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ତ ଟେମ୍ପରେଚର କଥା କୁହାହଉଛି, ତମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ କୋଉ ରିଜନ କଥା କୁହାହଉଛି, କୋଉ ଏରିଆ କଥା କୁହା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ତମକୁ ଆଉ ଭାବିବାକୁ ପଡିବନି ହେମିସ୍ଫିୟର, କାରଣ ଗୋଟେ ହେମିସ୍ଫିୟର ତମେ ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ଲୋକ, ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର କଥା ପଡିବ। ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛ, ତ ଦେଖିବ ସମୟ, ପରିସ୍ଥିତି, କାଳପାତ୍ର, ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ତାପରେ ଖାତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ, ଜାନୁଆରୀ ୱାର୍ଲଡ ଜିଓଗ୍ରାଫି। ଠିକ ଅଛି। January, the thermal equator will be thermal equator. Thermal equator. Thermal equator କୋଉଠୁ କୋଉଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିବ, ଏଠୁ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ। Thermal equator. ITC, intertropical convergence. The January thermal equator will be in the Tropic of Capricorn. ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗରମ ହଉଛି, ମୋ ପଟେ ନାହିଁ, ଦୂରକୁ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ଅଛୁ। Capricorn, and the more heat in the area like the South America, Africa and Australia. जोटा साउथ हेमिस्फियर जो माने अछंती सेमानकु टिके गरम लागिबो, साउथ नॉर्थ दूर अछि को ठंडा लागिबो। नॉर्दर्न हेमिस्फियर इज द फील द कोल्ड, नॉर्दर्न हेमिस्फियर विल द फीलिंग कोल्ड, तेणु एपटा कोल्ड, तेणु भारत से पे कोल्ड अछि। ऑस्ट्रेलिया ता माने कोल्ड नथिबो, जणे कोल्ड हेला आ जणे मध्ये हॉट हेइ पड़ो, मध्ये हमर नियम अछि। नियम कोन, वेदर कंडीशन को isotherm generally run parallel to the equator. Generally isotherm run parallel to the equator, तामाने इक्वेटर पाखरु जो भलिया ठंडा की गरम हबो सेई भलिया डिपेंड करूची आइसोथर्म तमर आगु की पछकु। अब मन कर टेम्परेचर कथा कहूँ बढ़िला, बढ़िला तो आइसोथर्म से गोटे बाटर जीव, कमिला से भी कमिला गोटे बाटर जीव, तेणु पारालाल रहिबो। बडू कम आइसोथर्म सहित किसी मतलब नहीं, आइसोथर्म कौन सेम टेम्परेचर थिबा, सूर्य एपटू आसिल बढ़िला बस कथा हला, सूर्य आस कमिला कमिला से मध्य कथा हला। हाँ जेतु लैंड आउ सी रो वेरिएशन किछि रहिछि, ता ऊपर डिफरेंस आसी परबा। आइसोथर्म लैंड आउ सी मास रे वेरिएशन रहिछि, से अनुसार तुम आइसोथर्म कोठी टिके अधिक माने बंकई दिबो, कोठी टिके न बंका हबो, सेठी कथा रहिबो हला कथा। Isotherm generally run parallel to the equator. July temperature कथा कोठी, July temperature is the opposite to the January temperature. यदि तमे नॉर्दर्न कथा कहबो को, यदि तमे साउदर्न कथा कहबो को, ऑफ कोर्स जुलाई टा तमरा जनवरी अपेक्षा ऑपोजिट हबो, पडुने से पडुने जो पडुने जानू। The max temperature in the Egypt, Libya, Saudi Arabia, Gulf, Iran, Pakistan, Central Asia, India. मैक्सिमम टेम्परेचर कथा कहूँ जुलाई जो भारत में एकदम पूरा जबरदस्त गरम, से कहे ना गरम एत अवस्था खराब हो जाए, रात शुई पार निद हो झाड़ बजे कौन कह ठंडा हो ठंडा हो उठी उठी, तेणु कथा उठू जुलाई जो आम बहुत टेम्परेचर बढ़ी ये सब जगह बहुत हेवी टेम्परेचर कथा कहते ना समुद्र ठार दूर अच्छी बालांसिंग ह्यूमिडिटी ना हाई टेम्परेचर अल अजीजा हाईएस्ट टेम्परेचर कथा कहते रेकर्डेड 58 डिग्री सेल्सियस, recorded in the 13 December 1990, 80 डिग्री सेल्सियस पर्यंत गरम को भले जली जीव, इवापोरेशन तो स्टार्ट हो पूरा बॉइलिंग पॉइंट। प्लेन क्रैश वाला बारंबार हो जाए, गोटे प्लेन क्रैश हे ना, एटा फॉग हो तो पूरा उखड़ा रोज
ଆଉ ପଡୁଛି କଣ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି ଇଞ୍ଜିନ କି ଠିକ ଠାକ କଣ ମିଳୁନି ମତେ ତା ଜାଗାରେ କିଛି ଯିବନି ଏବେ କୋଡା ନ କମିଛି ତା ଜାଗାକୁ ଏଭଏଡ୍ କର ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇଯିବ ଭଲ ଚାଲି ଚାଲି କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବମ୍ବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରେନରେ ଯିବ ନହେଲେ ବସରେ ଯିବ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଦେଖୁଛି ଜାନୁଆରୀ ଟେମ୍ପରେଚର କଥା ଜୁଲାଇ ଟେମ୍ପରେଚର କଥା ହେଲା ସାଉଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସୁଛି ବୁଝିପାରୁଛୁ ଥର୍ମ ଲାଇଫ ଇଏ ଆଇସୁ ଥର୍ମ ଲାଇଫ ପାରାଲାଲ ଯୋଉଠି ଏରିଆ ଅଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ସେମିତି କେମିତି ବଢି ଯାଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତ କଥା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସ ପାଖରେ ଉଠିଗଲା ସେମିତି ମେନସନ କରା ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଲି ତାକୁ ସ୍ପେସିଫିକ ହିଟ୍ କୁ ନବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ସି ମାସରେ କଥାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବ ବାକି ଏ ପିକ୍ଚରକୁ ତମ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା ୱାର୍ଲଡ ମ୍ୟାପ ନା ତମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 3-4 ସେକେଣ୍ଡରେ କାଟିବାକୁ ପଡିବ ଯିଏ ମୁଁ ଠିକ କଥା କହିଲି ୱାର୍ଲଡ ମ୍ୟାପକୁ ତମକୁ 3-4 ସେକେଣ୍ଡରେ କାଟିବାକୁ ପଡିବ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ହେଇଯିବ କିଛି କଥା ହେଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଆଇସୋଥର୍ମ ଦେଖିବ ତା ଉପରେ ଏ ମଧ୍ୟ 2 ସେକେଣ୍ଡର କାମ ତେଣୁ 5 ସେକେଣ୍ଡ ପୁରା ପିକ୍ଚର କଟା ହବ ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା ତ ଏକଦମ ଫିଟ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ये एग्जाम देखुची इभालुएट से जानी पिला को जना अच्छी ये करदेला ऑस्ट्रेलिया ये करदेला ये करदेला बाकी एकदम पूरा स्केल करके मापिबनी कि ठीक है लगे ये भल है भल कथा बट जनरली तुम जियोग्राफिकली ठीक हवा दरकार पिक्चर नॉट स्केल लेवल एकदम भूल भाई भूल तो भी बेताला बेले बेले कर दउछि लोक जाई नदी सम तळु तळु खसि जाउछन गूगल मैप यूज करी बाटा देखुछि पानी जाउछन पर नदी तळु कार धरी खसि पड़ुछि रेंज ऑफ टेम्परेचर कथा कहूँ रेंज रेंज है the difference of the mean monthly temperature of the January and the July এটা ଜାନୁଆରୀ ଜୁଲାଇରେ ନେଇପାରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ହିସାବ କରିକି ନେଇପାରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହିସାବ କରି ତାକୁ ଡିଭାଇଡ କରିପାରିବା ଏନି ୱେରେ ଆମେ ରେଞ୍ଜ ବାହାର କରିବା ତା ମାନେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମୁଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ଫର୍ମୁଲା ବଟ୍ ଜେନେରାଲି ଏଟା ଥଣ୍ଡା ଦିନ ନିଆହେଲା ଗରମ ଦିନ ନିଆହେଲା ମିଶା ଫେଡ଼ା କରିଦେଲା ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 2 କରିଦେଲା କେତେ ହେଲା ଟେମ୍ପରେଚର ବାକି ମନ୍ଥଲି ନେଇ ହେବ ମନ୍ଥଲି ହାଇଏଷ୍ଟ କେତେ ରହିଲା ଲୋଏଷ୍ଟ କେତେ ତାକୁ ନେଇ ହେବ ଡେ ୱାଇଜ ପର ଡେ ହାଇଏଷ୍ଟ କେତେ ରହିଲା ଲୋଏଷ୍ଟ କେତେ ତାକୁ ନେଇ କାଲକୁଲେସନ କରିହେବ डिपेंड କରୁଛି ତମର ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ କୋଉ ଇୟର ତମକୁ ରେଞ୍ଜ ଦଉଛନ୍ତି ଡେ ହିସାବରେ ଦେଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆସିଯିବ ଏଇଟା ହେଲେ ଟିକେ କମ ଆସିବ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜଣା highest annual range of temperature generally found in the subpolar region the Siberia highest annual range of temperature ବହୁତ ମାଇନସ କୁ ପଳେଇ ଯାଏ ଟିକେ ବି ପ୍ଲସ ହେଇଗଲା ମାନେ ତାକେ ପଡ଼ିଗଲା ଭେରିଏସନ ବହୁତ ମାଇନସ କୁ ପଳେଇ ଯାଏ ନା नदी ठार दूर पुणी प्लस होगा टी प्लस होगा बस बहुत डिफरेन्स also Hudson in the around 60 डिग्री सेल्सियस एटा पॉजिटिव लिखा है एटा पॉजिटिव लिखा है चेंज ना सब पॉजिटिव रहे डिफरेंस ना 9 मार्क के 10 पॉजिटिव 10 डिफरेंस सब पॉजिटिव Hudson माने एटा तमरो कनाडा कथा को Hudson बे कनाडा यूएसए देखि देबो In the general northern hemisphere, the annual range of temperature more than the south due to the land sea variation already କହିଦେଲି northern hemisphere the annual range of temperature more than the south due to land sea variation ସେଠି ପକଉଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆକୁ ସବୁ ବାବୁ ଭାବିଛନ୍ତି ବୁଝୁଥିବ କୁଶଳ କାମ ହେଲା ଟିକେ ବୁଲେଇବ ପରୀକ୍ଷାରେ ନାଇଁ ହେଲା କନସେପ୍ଟ ତମେ ବୁଝିଦେବା ଦରକାର ବୁଝିଲେ ସେ ଯାହା ବୋଲଉ ବୋଲାଉ ପକଉ ପ୍ଲସ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏମସିକ୍ୟୁ ଟିକେ ଡିସିସନ କରିଦେବା ସେଗୁଡ଼ା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତମକୁ ଇଜିଅର ହେଇଯିବ Okay. Diurnal range of temperature. Difference the highest and lowest temperature in a day. Data diurnal. ଦିନରେ ମନେକର ହାଇଏଷ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର ଗୋଟେ ଦିଟା ବେଳେ ରହିଲା ରାତିର ହାଇଏଷ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର ମନେକର 2-3ଟା ରାତିରେ ରହିଲା ମିଶେଇ ଫେରି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଡିଫରେନ୍ସଟା ସେଟା ରେଞ୍ଜ ଅଫ ଟେମ୍ପରେଚର difference of the highest and lowest temperature in a day the given point is known as diurnal or daily range of the temperature or daily diurnal range of temperature recorded in the hot desert in the world. Hot by
डेजर्ट मनकर तुम थर डेजर्ट कथा कहली ग्रेट इंडियन डेजर्ट राजस्थान ସେଇଠି ବା ବହୁତ ଦିନରେ ଯିବ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ସେ ବାଲିରେ ଗରମ ପୁରା একদম ଫୁଟୁଥିବ ରାତିରେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବ ବରଫ ପଡିକି ସେଟା ବରଫ କଣ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ ହିଟ୍ କଥା କୁହାହଉଛି ବାଲି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଗରମ ହବ ରାତିରେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ତାମାନେ ଖରା ଗଲା ବେଳକୁ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ବାଲି ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ଡାଉନ ହେଇଥିବ ସକାଳ 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ସେ କଥା କହ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଗରମ ହବ ନା ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ magnitude of the Delhi aerodynamic equator in the high, the polar region in the zero. ତାକୁ Delhi urinal temperature ରହିବ ଇକ୍ୱେଟର ରେ ହାଇ ରହିବ polar region ରେ ନା କୋଉଠି zero ରହିବ ହଁ, ସବୁଠାରୁ କମ ରହିବ କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଯାହା କଥା ଭାବୁଛି ହେଲା ଜାଗାତର ଟେମ୍ପରେଚର ଡିଫରେନ୍ସ ପୋଲାର ରିଜନରେ ଜାଗାତର ରହିବ ନା କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପହୁଞ୍ଚ କିମ୍ବା ରିଚ୍ ସେଠି କମ ଅଛି ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଅଧିକା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି ତମର ଇକ୍ୱେଟରାଲ ରିଜନରେ ଇକ୍ୱେଟରାଲ ରିଜନରେ ଇକ୍ୱେଟର ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତମର ପୁଣି ସାର କାହିଁକି ଅଧିକା ମାନେ ଭେରିଏସନ ଅଧିକା ରହୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହୁନାହିଁ ସବୁ ସମୟରେ ଯାଉଛି କୋଉଠୁ ଯାଉଛି ମାନେ ବୁଲୁଛି ବୁଲୁଛି ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଲି ପୃଥିବୀ ବୁଲି ବଟ ବୁଲୁଛି ତାମାନେ କଣ ଦିନ ହଉଛି ରାତି ମଧ୍ୟ ହଉଛି ସେଟା ସବୁ ବଡ କଥା ଦିନରେ ଯେତିକି ଗରମ କରିଯାଇଥିଲା ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି ସେ ଆଗରୁ ବୁଲି ଯାଉଛି ନା ଏପଟେ ଗଲା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଡିଫରେନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ବଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଲାର ରିଜନ ସେଠି ତ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଉଛି ନା ଆଉଛି କିଛି ଫରକ ପଡୁନି ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ କଥା କୁହା ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ ଯୋଉ ସେଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜିରୋ ରହିବ ଡିଫରେନ୍ସ ବହୁତ କମ ରହିବ ଥଣ୍ଡା ତ ଥଣ୍ଡା ଆଉ କଣ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଥଣ୍ଡା ବର୍ଷ 12 ମାସ ଥଣ୍ଡା ବଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ତମର ଇକ୍ୱେଟାଲ ରିଜନ ଦିନରେ ହେଭି ଗରମ କରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଲା ରାତିର ଆଗକୁ ପଳେଇଲା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ଯେମିତି ରାଜସ୍ଥାନ କଥା କହିଲି ତ ତମର ଡିଫରେନ୍ସଟା ଅଧିକା ଆସିବ लगभग जीरो ଆସିବ କୋଉଠି ପୋଲାର କାରଣ ସେଠି କାମ ହିଁ ନାହିଁ also ocean is the very less due to low specific ତାର ମଧ୍ୟ ତମ ଟେମ୍ପରେଚର ଭେରିଏସନ କଥା ବହୁତ କମ ଆସିବ କାରଣ ତାହେଲେ ସ୍ପେସିଫିକ ହିଟ୍ ଓସନ ଅଧିକା ମନେକର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦିନକୁ 8ଟା ବେଳେ 9ଟା ବେଳେ 10ଟା ବେଳେ ଧୀରେ 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 ଗରମ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗରମ ପାଣି ଗରମ ହେଲା ବେଳକୁ ମନେକର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା କାରଣ ହବା ଜଲ୍ଦି ଗରମ ହେଇଯିବ ପାଣି ତ ଲେଟ୍ ଗରମ ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ହବ ଗରମ ହେଇ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ମାନେ ମୋଡ ଆସିଯାଇଥିଲା ସେ ଗରମ ହବାରେ ସେଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଳେଇଗଲେ କାମ ଖତମ ସେ ଥଣ୍ଡା ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ସେ ଗରମ ହବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଳେଇଲେ ପୁଣି ତା ପରଦିନ ଆସିଲା ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା କାରଣ ଯାଦାତର ସେ ଚାହିଁଲେ ବି ଅଧିକା ଗରମ ହେଇପାରେ while Delhi temperature range Sahara is the plus 22 डिग्री Delhi range of temperature बहुत अधिक କଥା 22 डिग्री କିଛି କମ ନାହିଁ କାରଣ ଦିନର ଗରମ ଅଧିକା ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ଅଧିକା ପାଣି ହେଇଥିଲେ ସେ ଜିନିଷ ହେଇପାରିନଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଗରମ ହଉ ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଳେଇଲେ ନାହିଁ ପୁଣି କାଲି ସକାଳ 10ଟା ବେଳେ ଆସିଲା ଇଏ ଥଣ୍ଡା ହେଇପାରିବ ସେଇଠୁ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡା ଅଙ୍କ ପଡୁନଥିଲା ଦିନରେ ଏତିକି ଚଢେ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଖସେ ଏତିକି पर डे चढ़िला केते बहुत कम चढ़ला चढ़िଯିବ ତ ଅଧିକା ଖସି ଯାଉଛି ପୁଣି ଏତିକି ସେଇଭଳିଆ କଥା ସମୁଦ୍ର କଥା କହ ଗରମ ତ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି ଯାଇ ରଖିବି ଏଇଠି କ୍ଲାସ୍ ରେଟ୍ ନେବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଦେବା ଦେଖ ଯୋଉ ପିଲା ପୁରୁଣା ପିଲା ଅଲରେଡି ଯୋଉଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଛନ୍ତି ଆମେ ତା ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ପାଖକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ପାଠ ହେଇଯିବ ତମେ ଅଲରେଡି ପଢିଛ ତମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହବ ସାଇକେଲ ହିସାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ତ ସବୁ ଗଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ ସେପଟୁ ଗଲେ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା ପିଲା କିଛି ପଢିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଛନ୍ତି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ପାଖରୁ ପଢିବା ତାପରେ ନୂଆ ତାଙ୍କର ବି ନୂଆ ହେଇଯିବ ପାଠର ତ ଆଗ ପଛ କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ଚ୍ୟାପ୍ଟର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ତାଙ୍କର ଯୋଉଠି ଚ୍ୟାପ୍ଟର ପଢା ହେଇଯାଇଛି ଚ୍ୟାପ୍ଟରଟା ଆମେ ଧରିଦେଲେ ଇଜିଅର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ ହେଇଯିବ ତମେ ତ ପଢି ଚାଲିଛ ନୂଆ ଆଉ କଣ ଅଛି ପଚାର ନହେଲେ ରଖିବି